بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. بالأمس تكلمنا عن الشيعة ومعنى الشيعة وفرق الشيعة ونشأة التشيع، ثم بدأنا باعتقاد الشيعة في القرآن الكريم، وبينا أن الرافضة يعتقدون أن القرآن محرف وأن القرآن ليس بكلام الله، وأن القرآن قد وقع فيه من التحريف والزيادة والنقصان، وأن القرآن الصحيح مع مهدي الشيعة وسيخرج به في آخر الزمان. ونظرا لأن عقائد الرافضة كثيرة وتحتاج إلى مدة طويلة، فسأحاول قدر المستطاع الاختصار. أريد أن أبدأ من مقولة قالها أحد علماء الرافضة، وهو نعمة الله الجزائري. واسمه الجزائري ليس نسبة إلى الجزائر، لأن أهل الجزائر في الغالب سنة ولا يوجد عندهم رافضة، لكن اسمه نعمة الله الجزائري. في كتابه الأنوار النعمانية يقول: إننا أي الشيعة لا نجتمع معهم، أي مع أهل السنة، على إله. لا نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام. لماذا؟ قال: وذلك أنهم يقولون، قال: إننا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم الذي هو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هنا نعمة الله الجزائري قال أن رب أهل السنة ليس ربنا نحن الشيعة، ونبي السنة ليس نبينا نحن الشيعة. فمعنى هذا أنهم يعترفون أنهم لا يجتمعون معنا في أي أمر من الأمور. كما قلنا، نحن نختلف معهم في أصول الدين وفي فروع الدين. كثير من المسلمين يرى أن الخلاف بين السنة والرافضة الشيعة الإمامية خلاف في أمور فقهية، في بعض الأمور الفقهية. مثلا السنة يضعون اليمنى على اليسرى، الرافضة يسبلون أيديهم. السنة يصلون مثلا على السجاد، الرافضة يصلون على تربة يسمونها تربة الحسين. يقول هذا الخلاف بين السنة والشيعة. لا لا، هذا خطأ. نعم هذا خلاف، لكن في حقيقة الأمر الخلاف بين السنة والرافضة خلاف في أصول الدين، أصل الدين. الخلاف بين السنة والرافضة كما هو الخلاف بين أهل الإسلام وأهل النص والتنصير، وكما هو الخلاف بين أهل الإسلام واليهودية، وكما أن هناك خلاف بين أهل الإسلام والبوذية. دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو دين الشيعة الإمامية. دين الشيعة الإمامية دين آخر، ملة أخرى. نعم هم يدعون أنهم مسلمين، لكن عندما تنظر في كتبهم وفي مؤلفاتهم تجد أنهم يخالفون الإسلام في أصول الدين وفي فروعه. هنا نعمة الله الجزائري يقول: هذا الرب الذي نبيه محمد وخليفته من بعد أبو بكر هذا رب، أعوذ بالله، هذا الله، هذا ما نعترف به، استغفر الله. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي من بعده أبو بكر هذا أيضا لا نعترف به.
بل يقول إذا كان المسلمون يعتقدون أن هذا الرب الذي نبيه محمد وخليفته من بعد أبو بكر، فنحن الشيعة لا نعترف بهذا الإله ولا نعترف بهذا النبي. فهو حكم على نفسه بأنه ليس من ملة الإسلام، نحن لم نحكم عليه، هو الذي حكم على نفسه أنه لا يؤمن بهذا الرب عز وجل ولا يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الذي أحببت أن أبدأ به هذا اليوم، لا نجتمع معهم لا في أصول الدين ولا في فروعه. أتمنى يسألني أحدكم ويقول كيف لا نجتمع معهم في أصول الدين ولا في فروع الدين؟ أنا عندي من الأدلة والبراهين وأستطيع أن أقنعكم بإذن الله أننا لا نجتمع معهم لا في أصول الدين ولا في فروع الدين. لكن في حقيقة الأمر أن هؤلاء الرافضة يتسمون بالمسلمين ولكنهم يخالفون عقائد المسلمين، يدعون أنهم يتبعون القرآن ولا يطبقون القرآن. القرآن يقول بل الله فاعبد، هذا مثال، بل الله فاعبد. الرافضة يعبدون 12 إمام، يعبدونهم ويذبحون لهم ويتوكلون عليهم وينادونهم، ويرون أن علي بن أبي طالب يفرج الكربات ويحيي الموتى ويعلم الغيب. هل هؤلاء يتبعون القرآن؟ ألم نقل نحن في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ نستعين بالله لا نستعين بالناس، نستعين بالله لا نستعين بالمخلوقين. الاستعانة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك، أليس كذلك؟ فهم يستعينون بأئمتهم، يطلب من علي بن أبي طالب يا علي بن أبي طالب فرج همي، يا علي بن أبي طالب نفس كربتي، يا علي بن أبي طالب أرزقني مالا. هل هذا مسلم؟ هل هذا هو الإسلام؟ المسلم إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. المسلم يلجأ إلى الله، يدعو الله، اللهم ما فارج الكرب، اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. يدعو، يسبح الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. أكتفي حتى أعطي المجال لأخي ليقوم بالترجمة. تفضل. Pagpapatuloy ng usapin natin kahapon, umiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikan tayo ng Allah na sana ma-catch up natin yung mga pinag-aaral natin ngayon at gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na nakuha natin kahapon mga kapatid, ay tungkol sa definition ng Shia. Pangalawa, yung mga grupo nila, may mga grupo rin ng Shia. Yung nalit na hindi naka-atin kahapon, ang Shia po ay malawak. Mayroon po silang grupo. So mayroon sa grupo nila na mas malapit sa atin. Pero yung nalit, siguro tanungin na lang yung mga kasama niya. Pangatlo, nakuha natin kahapon kung kailan lumitaw ang Shia. So marami rin mga opinion, mga scholar natin kung kailan ito lumitaw, nakuha na rin natin yan. At saka yung mga paniniwala nila, yung akida nila tungkol sa Quran, na sinabi ng mga Shia na ang Quran daw ay nabago. Kulang daw ang Quran at mayroon daw mga aya na tinanggal. At yung Quran daw na hawak natin ngayon ay hindi daw yan ang totoong Quran. Kundi ang totoong Quran daw ay nasa kay Imam Mahdi. Yung inihintay nilang pang 12 na imam. Tulad ng binanggit ko kahapon, tinanong yung mga isa sa mga scholar ng Shia, ano pala yung Quran na hawak natin ngayon? Sabi niya, basahin nyo na lang yan pansamantala. Yung Quran na hawak natin ngayon, basahin na lang daw natin pansamantala dahil yung Quran na totoo ay hawak ngayon ng pang 12 nila na imam, saka daw niya ilalabas pag malapit na magunaw ang mundo. So, ibig sabihin, namumuhay tayo sa kadiliman at
kasinungalingan. Kasi hindi pala yung tama yung binabasa natin na Quran. So, dito pa lang, mali na yung akida nila. Yung Shia, napakarami ang kukunin natin ngayon ng mga akida ng Shia. Kaya medyo napahaba yung lecture natin kasi napakalawak na usapin ang akida ng Shia at ito ay salungat sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. May isang salita, isa sa mga scholar ng Shia na si Ni'matullahi Jazairi. Hindi po siya taga Jazair, kundi dahil doon sa lugar na ito ay mga Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kaya hindi ibig sabihin na Jazairi siya, ibig sabihin ay doon siya nakatira, kundi pangalan po lamang niya ito. At nabanggit niya sa libro niya, sa Anwarun Ni'maniyah, libro ito na yung author niya, si Ni'matullahi Jazairi, sinabi niya, tunay na kami ay hindi, sinabi niya ito na hindi daw siya kabilang, hindi daw siya kasama sa atin. Yung mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, hindi daw siya kabilang sa atin, na tayo daw ay naniniwala sa Panginoon ni Propeta Muhammad. Sila daw na Shia, itong Jazairi na to, siya ay Shia. Pero nagka-claim na Islam ha. Pero sabi niya, kami, ibig sabihin sila daw na grupo ng mga Shia. Hindi kami kabilang sa kay Muhammad na naniniwala sa Panginoon niya. At naniniwala na ang susunod na khalifa pagkatapos ni Muhammad ay si Abu Bakar. Sinabi ng isa sa mga scholar ng Shia. Hindi daw siya kabilang sa atin na Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ang tanong, bakit? Kasi daw, si Muhammad, ang sumunod na khalifa sa kanya ay si Abu Bakar. So hindi nila pinaniniwalaan yon. Tinatanggihan nila na ang magiging khalifa pagkatapos ni Abu Bakar, ay pagkatapos ng Propeta Muhammad ay si Abu Bakar. Sa Shia, hindi po ganun. Ang pinaniniwalaan na Shia, na ang dapat na khalifa pagkatapos ng Propeta Muhammad ay si Ali radiyallahu anhu. Ngunit sa ating akida, pang-apat lamang po siya, sunod siya kay Uthman radiyallahu anhu. Yan po ang paniniwala ni Jazairi. Ibig sabihin, hindi siya kabilang sa atin. Dito pa lang, malalaman natin na ang Shia, hindi talaga sila mga Muslim. Hindi sila tunay na mga Muslim. Ito na yung mga Rafida na hindi sila tunay na Muslim, kundi sila po ay mga kafir. Dahil, ang sunod na khalifa pagkatapos ng Propeta Muhammad na itinalaga natin na Ahlus Sunnah wal Jamaa ay si Abu Bakar at hindi daw si Ali. Ngayon, sinasabi ng mga ibang kapatid natin, tayo daw ay hindi magkasundo sa furo, sa sangalang ng Islam. Halimbawa, yung paglagay ng kamay sa dibdib, Sami Allahu liman hamida. Puro lang ito. Ang iba't ibang scholar natin, nagkaiba-iba silang opinion dito. Walang problema. Maglalagay ka ng kamay sa dibdib, o yung pambungad, Allahu Akbar, maglalagay ka ng kamay sa dibdib o ibababa mo, sunna lang po yan. Pero may mga iba't ibang opinion ng scholar natin. Kaya ang Shia, hindi sila maglalagay ng kamay sa dibdib nila. Magsasala sila ng kaganyan. Yung kamay nila sa baba. Pero ang totoo, tayo po ay magkaiba. Pati sa usuluddin, sa akida, salungat ang kanilang akida sa akida natin. Kaya pag akidang nasira, ito ang problema. Ibig sabihin, hindi tunay na Muslim pag akida. Pero, pag sanga lang tulad ng paglagay ng kamay, o Sami Allahu liman hamida, o kaya pagsujud sa atin, nagsusujud tayo sa sajada. Sila hindi. Lalagay sila ng lupa dito. Maglalagay sila ng lupa. Ito ay sanga lamang po ng Islam. So, ibig sabihin, kung magkaroon ng hindi pagkakasundo dito, wala pong problema. Kasi hindi po akidang pinag-usapan. Pero kapag ang pinag-usapan ay Quran, kung ang Quran ba ay may kulang o wala, akida na po ito. Sinasabi nilang Quran ay nilikha ng Allah. Hindi po nilikha ng Allah ang Quran, kundi ito ay salita niya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang Quran ay nilikha. Dahil ang lahat ng nilikha ay pwedeng baguhin. Pero pag salita, hindi pwedeng baguhin. Yan ang pagkakaiba. Para malaman ng iba, baka akala ng iba yung Quran ay ginawa ng Allah o kaya nilikha niya. Kaya yung mga libro noon, tulad ng Torah, at saka ng Injil, kaya nabago dahil hindi inalagaan ng Allah. Kaya yung ngayong Quran na hawak natin ngayon, ito yung totoong Quran. At hindi yung katulad ng sinasabi ng Shia, na ang Quran daw ay hawak ni Imam Mahdi, at ilalabas na lang daw niya pag malapit na magunawang mundo. So walang katotohanan. Ibig sabihin, mamumuhay tayo sa kadiliman at sa kamalian. At mababasa natin sa mga libro nila, kasi sila, pagkaharap mo, akala mo Muslim. Pwede kanyang dakwaan.
sabihin niya Muslim siya. Pero, yun ang tinatawag na taqiya. Ibig sabihin, yung sinasabi niya salungat sa kanyang puso. Sabihin niya Muslim ako. Pero, ang itanong natin sa kanila kung ano yung nilalaman ng libro nila. Yung libro nila, puro salungat ang nilalaman ng libro nila. Sasabihin nila, yung Quran, maraming mali. Yung Quran, kulang. Yung Quran, hindi totoo. Diyan pa lang sa Quran, ito isa pa lang na akida nila. Salungat na sa akida natin. Pero pagkaharap mo kapatid, mag-ingat ka kasi babayaran ka nila. Sabi niya, mag-Islam din ang pinag-usapan natin, kunin mo na lang itong pera, kilalanin mo si Ali na isang khalifa pagkatapos ng Propeta Muhammad, hindi mo alam, sira na pala ang akida mo, yan na pala yung daan patungo sa impyerno. Kaya dapat natin ingatan to. Kasi sila nagpapanggap na, mga Muslim din sila. Sabi ni Jazairi, hindi namin kikilalanin ang Panginoon ni Propeta Muhammad. Sino ang Panginoon ni Propeta Muhammad? Hindi bang Allah? Shia to. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na ang Panginoon na dapat sambahin ang Allah. Ito mga Shia. Ibig sabihin, sino kinikilala nila? Si Ali, ang sinasamba nila. Kaya sila ay sumisigaw palagi ng tulong kay Ali. O Ali, biyayaan mo kami. O Ali, sana makaluwas kami mula sa aming mga problema. Lahat Ali. Bakit? Si Ali ba ang Panginoon? Si Ali ba ang lumikha sa langit at lupa? Ganon din ang tanong natin sa mga kapatid natin hindi mga Muslim. Hindi ang si Jesucristo ang lumikha sa langit at lupa, kundi ang Allah. So hindi rin si Ali ang lumikha. Pati si Ali, nilikha rin ng Allah. Mismo si Jazairi, inamin niya na hindi talaga siya Muslim. Dahil ang tunay na Muslim, sumasamba sa nag-iisang Diyos. So Shia, pag sinabi niyang Muslim, pero hindi kinikilala ang Panginoon ni Propeta Muhammad, ibig sabihin, hindi siya Muslim. Kundi, yun na yung Shia. Nagkaklim ng Muslim, pero yung gawain niya, salungat pala sa Islam, kaya hindi matatawag na Muslim, kundi Shia, yung grupo na Rafida. Kasi maraming grupo mga kapatid, yung Litpo, yung pinag-uusapan natin ngayon yung Rafida. Pag tinawag na Rafida, yan po yung Shia na kafir. Kasi mayroon pong Shia na malapit sa atin yung Zaidiya. Yung Zaidiya po, ibig sabihin ng Zaidiya, maliban sa Jarudiya, ako lang, takar kalila sa Zaidiya. Yung Zaidiya, malapit sa atin sa Islam, maliban sa Jarudiya. Yung Jarudiya, kafir. Yung Jarudiya, kasama sila sa Rafida. Kaya lahat ng tao o grupo ng Shia, kasi marami silang grupo lahat ng grupo ng Shia na tumanggi, na kilalanin, na khalifa pagkatapos ng Propeta Muhammad ay si Abu Bakar at si Ali, matatawag nating Rafida kafir. Para malaman ninyo, Rafida, lahat ng tumanggi na ang dapat na khalifa pagkatapos ni Propeta Muhammad ay si Abu Bakar at saka si Umar ay Rafida. Isa sa grupo, kahit anong grupo ng Shia, itatawag natin sa kanila ay Rafida. Ibig sabihin, kafir sila. Kasi akida po yun. Kaya sabi ni Sheikh, gusto niya dito pag-usapan mamaya tungkol sa akida nila na hindi tayo magkapareho. Kaya marami tayong katibayan na ang akida nila ay salungat sa akida natin. Sabi pa niya dito na sa aya, balillahu fa'budu. Ngunit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ang sambahin ninyo. Kung tayo ay hihingi ng tulong o hihingi ng tulong, saan tayo hihingi? Kay Ali ba? Kundi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hihingi ng tulong. Nandiyan sa Suratul Fatiha, Iyyaka na'bud. Sa iyo lang ya Allah kami ay sasamba. Wa iyyaka nasta'in. At sa iyo rin kami hihingi ng tulong. May tulong na hindi kayang ibigay ng tao. Ang kaya ibigay sa iyo ng tao ano? Pera. Kaya niyang magbigay ng damit. Pero kaya ba niyang magbigay sa iyo ng kaligtasan? Kaya ba niyang magbigay sa iyo ng gabay? Siyempre ang Allah tagapaggabay nagbibigay ng topic sa atin. Kaya ba niyang magbigay sa iyo ng biyaya? Ang lahat ng biyaya natin galing sa Allah. Kaya sabi sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha sa'alta fas'alillah. Kapag ikaw ay humiling, saan ka ba hihiling? Kay Ali o sa Panginoong Allah? Sa Allah dapat, hindi kay Ali. Kaya ang humihiling kay Ali, yan yung Shia. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ganun din pag humingi ka ng tulong, doon ka rin humingi ng tulong sa Allah. Yung tao, hinihingan lang natin ng tulong yung tao, yung kaya lang niya. Pero may mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Kaya bang ibigay ng tawang paraiso? Kaya bang ibigay ng tao na maligtas ka sa impyerno? Hindi. Ang Allah ang magbibigay sa iyo nun. Kaya sa kanya tayo hingi at hindi kay Ali. Dahil ang Shia, kay Ali sila humihingi ng tulong. Doon pa lang, alam na natin na Shia
ang sinisigaw nila, kung hindi Ali, Hussein. Lagi, ya Hussein, ya Ali. Palagi nilang dinuduayan sa doa nila. Tayo hindi natin babanggitin yun. Si Ali patay na. Si Hussein patay na. Ang lahat ng patay na, pati ang propeta, hindi na tayo pwedeng humingi ng tulong pati sa propeta Muhammad. Kasi alangan pupunta ka sa libing ng propeta para humiling ng tulong, bawal yon. Kasi hindi na niya maririnig eh. Yung inihiling natin, ang inihingan natin ng tulong, yung hanggang ngayon nakakarinig pa ng hiling natin. Yun na yung Allah subhanahu wa ta'ala. So doon pa lang, wala nang katotohanan ng mga pinagsasabi ng mga Shia. Yung sinasabi nila sila daw Muslim, tatanungin natin sila, kung ang gawain ba nila katulad ng gawain natin? Iba po. Tulad yung tanong kahapon, sinusugatan nila yung sarili nila sa Yom Ashura. So yun, hindi natin ginagawa yung bawal yung sa Islam. So doon pa lang sa lungat, ibig sabihin, hindi natin sila kapatid. Kundi, sila ay mga kafir, tayo ay mga Muslim. Na kafir, sumasamba maliban sa Allah. At Muslim, sumasamba sa nag-iisang Diyos lamang at sumusuko sa nag-iisang Diyos lamang. Wa ma umiru illa li'abudullah mukhlishina lahuddin. Tayo ay hindi inutusan, kundi sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ikhlas, bukal sa ating kalooban. Kaya yung mga balik Islam na pumasok sa Islam, kailangan matatanggap ang pagpasok ng tao sa Islam o pagsasala mo o kaya pag-atin mo dito, matatanggap yung mabibigyan ka ng reward sa pag-upo mo dito kapag bukal sa kalooban ng pinunta mo dito, hindi para certificate. Kung hindi ibig sabihin na pumunta ka lang dito para makakuha ng certificate, ibibigay sa iyo ang makamundong hangarin mo, pero yung kabilang buhay, huwag ka nang humiling sa Allah na, umatin naman ako eh. Kasi wala yung ikhlas, wala yung bukal sa iyong kalooban, hindi bukal sa iyong puso ang pagpunta mo dito. O lahat ng gawain natin dapat bukal sa ating kalooban, lalong-lalo na sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon pa lang, pag nakarinig kayo ng isang tao na humihiling na binabagit niya si Ali o kaya si Hussein, ya Ali urzukni, yung ibig sabihin niya, Ali, bigyan mo ako ng biyaya. So doon pa lang, alam mo na siya yon. Khalas. هناك ملاحظة في موضوع اعتقاد الرافضة في القرآن قبل أن ننتقل إلى عقيدة أخرى، أن الرافضة يعتقدون أن هناك مصحف فاطمة. مصحف فاطمة يقولون في حجمه يعادل حجم القرآن 3 مرات. والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. يقولون هذا المصحف أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يوميا ينزل على فاطمة يحدثها ويؤنسها، وكان علي مختبئا خلف الستار يكتب ما يقوله جبريل. طبعا هذا كذب، لأن الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جبريل ينزل فقط، الوحي توقف بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون أن هذا مصحف فاطمة والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، بحجمه يعادل هذا المصحف 3 مرات، وأن هذا فيه من الأحكام والآيات والفوائد. وقد دون علي، يعني علي كان يختبئ خلف الستار، جبرائيل لا يعلم، وكان علي يسجل كان جبريل يتكلم وفاطمة تسمع وعلي مختبئ يسجل، فخرج عندهم كتاب اسمه مصحف فاطمة. هذه من عقيدتهم في القرآن، أتمنى الأخ أن يبينها لهم ثم ننتقل إلى موضوع آخر. May isa pang akida ng mga Shia tungkol sa Quran. Mayroon daw silang sinasabi na Mushaf Fatima, ibig sabihin Quran ni Fatima, na maliban daw sa Quran natin. Itong Quran natin, wala daw kahit isang harf na nandoon na banggit. Wala. Kahit isang harf, kahit isang litra na Quran na hawak natin ngayon, hindi na banggit doon sa Quran na binaba daw kay Fatima. Paano daw nangyari yon? Nung bumababa si Jibril alayhis salam, nakatago daw si Ali sa likod ng kortina. Habang nagsasalita si Jibril, kasi ang Quran, ibinababa ni Jibril mula sa Allah papunta kay Propeta Muhammad, di ba? Itong sinasabi nila na ito, wala na si Propeta Muhammad. Wala na. Ang pagkamatay ng Propeta Muhammad, wala ng wahi, wala ng revelasyon, wala ng magdadala ng mamamagitan sa Allah at sa kanyang sugo. Wala na. Tapos na. Ang huling propeta ay ang Muhammad, kaya ang huling
gawain ni Jibril na mamagitan sa tao ay sa panahon lang ni Propeta Muhammad. Kaya nung mamatay si Propeta Muhammad, wala na si Jibril. Kaya imposibleng bababa si Jibril alayhi salam sa mundo para sabihin ang salita ng Allah. Wala na, tapos na eh. Ito kasinungalingan. Bumaba daw si Jibril mula sa langit at kinakausap si Fatima at ito naman si Ali nakatago sa kortina, nagsusulat. Kaya ito na yung tinatawag nilang Quran ni Fatima. Nakatago ngayon. 3 beses sa laki ng Quran natin. Sa dami ng Quran natin. Ibig sabihin, mas makapal yung sa kanila sa atin ng 3 beses. Kaya kasinungalingan eh. Kung tatanungin natin nasan na yan ngayon. Pati yung isang litra pala sa Quran natin, hindi daw nabanggit doon sa kanila. May mga batas, lahat ng mga hukom, nandun daw sa Quran na yun. At wala sa atin. Kahit isang litra, wala daw nabanggit na mula sa Quran natin doon sa libro na yun. Kaya walang katotohanan yun. Kasi, ang pagkamatay ng Propeta Muhammad, putol na ang revelasyon. Hindi na pupunta si Jibril sa isang tao para sabihin na ito sinabi ng Allah, wala na, tapos na. Kasi ang pinakahuli na, ang Propeta Muhammad. Kaya pagkamatay niya, wala na ring revelasyon. So para malaman nyo, gusto niya, malaman nyo na mayroon din silang Mushaf Fatima, na o Quran ni Fatima. Kalas ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو عقيدة الرافضة في الله عز وجل. تكلمنا عن عقيدة الرافضة في القرآن الكريم، الآن نتكلم عن عقيدة الرافضة في الله عز وجل. الرافضة يعتقدون بعقيدة اسمها عقيدة البداء، والبداء هو الظهور بعد الخفاء أو نشأة رأي جديد، أي أن الله والعياذ بالله يتبين له الشيء بعد أن يحدث. يعني أن نحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون، أليس كذلك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة جل وعلا سبحانه، لا تخفى عليه خافية. لا، الرافضة يقولون لا، الله تحصل له بعض الأمور أو يقدر الله بعض الأمور فيتبين له خلاف ما قدره ثم يغير هذا الرأي، وهذا محال على الله، لأن هذا صفة نقص، والله جل جلاله موصوف بالكمال، أليس كذلك؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم كما قلنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. كل شيء يحصل في هذا الزمان في السماء في الأرض بعلم الله، مطلع عليه سبحانه وتعالى. الرافضة يقولون أن الله يعلم الأشياء بعد أن تحدث، الظهور بعد الخفاء أو نشأة رأي جديد، يعني أي أن الله يتبين له قد قدر هذا الأمر ثم يتبين أن هذا خطأ ثم ينسخه بقول آخر، وهذا والعياذ بالله عين الكفر. هذا عين الكفر لأنها صفة نقص. هذا للبشر. أنا قد أقرر مثلا قرار أن أذهب مثلا إلى سوق البطحة، ثم أتي إلى سوق البطحة ويحصل علي حادث وأخسر مثلا سيارتي. لماذا؟ لأنني لا أعلم ما هو كائن وما سيكون لي، لأنني بشر، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا نشبه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالرافضة يعتقدون بعقيدة البدء، وهو الظهور بعد الخفاء أو نشأة رأي جديد. في المقابل يعتقدون أن أئمة الشيعة 12 علي بن أبي طالب والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد وغيرهم من الأئمة الذين يعتقدون بعصمتهم وإمامتهم، يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء.
أئمة الشيعة يعلمون كل شيء، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة يعلمونها، حتى النملة التي تمشي يعلمون أين ذهبت وأين ستذهب وماذا ستأكل. هكذا يعتقدون. الكليني في كتابه أصول الكافي يقول: باب أن الأئمة، أئمة الشيعة الاثني عشر، يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء. أئمة الشيعة يعلمون كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أفضل من أئمة الشيعة؟ أليس كذلك؟ نعم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء؟ لا. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر مثلنا، لكن الله اصطفاه، أطلعه الله على بعض المغيبات وليس كل المغيبات، لأن الذي يعلم كل المغيبات هو الله سبحانه وتعالى. فالرافضة في حق الله يصفون الله بعقيدة فيها نقص، وهي عقيدة البداء. وفي حق الأئمة وهم بشر يموتون ويمرضون ويصيبهم، يصفونهم بصفات الكمال. واضح؟ الباري جل جلاله الذي خلق السماوات والأراضين ومن فيهن، وخلق الإنس والجن وإليه يرجع الأمر كله، يصفونه بصفات النقص. يقولون: يتبين له الرأي ثم يغيره، وهي عقيدة البدء. أما نحن أهل السنة فنقول أن الله عز وجل على كل شيء قدير، يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الرافضة الشيعة الإمامية يقولون أن أئمتهم الأئمة الاثني عشر المعصومين يعلمون كل شيء، يعلمون الأمور قبل أن تحدث، بل يعلمون متى يموتون. الإمام عند الشيعة يعلم متى يموت، وأنه لا يموت إلا باختيار منه. يريد يموت ينادي ملك الموت: تعال خذ روحي، لا بأس. أعطوا صفات الكمال للبشر، وأعطوا صفة النقص لخالق البشر. أما نحن فنقول العكس: صفة الكمال لمن؟ لله عز وجل، وصفة النقص لنا نحن البشر. كذلك الرافضة أول من قال بالتجسيم، يقولون أن لله جسم. نحن أهل السنة والجماعة لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. لا نقول الله له جسم أو ليس له جسم. مثلا، هل نقول أن الله عز وجل له يد؟ نعم. الدليل من القرآن. نعم. ارفع صوتك. تحفظ الآية: بل يداه مبسوطتان. هل الله له قدم؟ نعم. ما هو الدليل؟ أن الجبار سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يضع قدمه في النار فتنزوي فتقول قطن قطن. لكن يد الله ليست كأيدينا، وقدم الله ليست كقدمنا، وعلم الله ليس كعلمنا. النقطة الأولى: نثبت لله ما أثبته لنفسه. نحن نقول الله له يد لأن الله قال عن نفسه أنه له يد. الله له قدم لأن رسوله صلى الله عليه وسلم بين أن له قدم. لكن هل يد الله وقدم الله كأقدامنا وكأيدينا؟ معاذ الله، لأن الله يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس أحد يشبه بالله، ومن شبه بالله فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل الله يسمع؟ نعم يسمع. هل الله يبصر؟ نعم يبصر، لأنه قال عن نفسه وهو السميع البصير. لكن هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصر الله كبصرنا؟ معاذ الله، ليس كمثله شيء. الرافضة أغبياء، يظنون عندما نقول أن لله سمع ولله بصر ولله يد ولله قدم أننا نقول لله جسم. نقول لا، نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الأمر الآخر، الرافضة قالوا الله لا يوصف بزمان ولا مكان ولا كيفية ولا حركة ولا انتقال. طيب يا رافضة، أين الله؟ ما نعرف. سبحان الله. الآن المسلم إذا دعا يرفع رأسه إلى أين؟ إلى السماء. النصراني، أنتم تعرفون كثير من النصارى حتى إذا قال يا عيسى رفع رأسه إلى السماء. هذه الفطرة. قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فالله في السماء. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله في السماء. الرافضة يقولون الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. طيب أين الله؟ يقولون هذا تشبيه. نحن أثبتنا أن الله في السماء لأن الله أثبت لنا في القرآن. أنا أنبه على نقطة مهمة. نحن أهل السنة والجماعة عندما نؤمن بعقيدة لا نأتي بها من جيوبنا لأنها في جيبي قلت هذه عقيدتنا. لا، أنا أعتقد بهذه العقيدة لأن القرآن قال هذه العقيدة. أنا أعتقد بهذه العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه العقيدة. القرآن والسنة، ليس من رأيي ولا من رأي أخونا. الدين الله ليس بالأهواء ولا بالآراء. دين الله يؤخذ من الكتاب ومن السنة. الأمر الآخر، الرافضة ينكرون رؤية الله يوم القيامة. من يعطيني آية في القرآن على نظر الله عز وجل، النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة؟ نعم، أحسنت. نحن نقول الله يرى يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قولوا آمين. من الذين قال الله عنهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هم المؤمنون الذين يمن الله عليهم بالنظر إلى وجهه. متى يكون ذلك؟ في الجنة. وأنعم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الرافضة يقولون الله لا يرى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإنك لن تراني. هذا في الدنيا. في الدنيا الله لا يرى. في الدنيا الله لا يرى. أما في الآخرة فإن أعظم النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحديث عبد الله البجلي قال كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر، كان ينظر إلى القمر، فقال إنكم أي المؤمنون سترون ربكم عيانا، عيانا أي بأعينكم، كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.
أي أن المؤمنون عندما يدخلون الجنة يقول الله عز وجل لهم: هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من عذاب النار وأدخلتنا الجنة. فيكشف لهم الغطاء فيرون الباري عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. لذلك الرافضة لا يؤمنون بالرؤية ويقولون وهم مجسمة وجهمية يعطلون صفات الباري جل جلاله، وكذلك يصفونه بصفة النقص عندما قالوا أن الله يصفونه بعقيدة البدء، وفي المقابل يصفون أئمتهم بصفة الكمال، وهذا هو عين النقض. وهذه هي عقيدة الرافضة في الأسماء والصفات، وباختصار شديد لا أريد أن أطيل عليكم. Nakuha natin, ngayon dito natin sa pangalawang topic natin. Nung una nakuha natin tungkol sa akida nila sa Quran, binanggit na natin kanina, di ba? Anong paniniwala nila sa Quran na hawak natin ngayon? Pangalawang akida nila, itong akida nila sa bada. Ibig sabihin, pagbabago ng opinyon. Kung may sinabi ka na, babawiin mo. Kung ano yung sinabi mo sa kapatid mo, biglang papasok yung isang magandang idea, papalitan mo yon. So sinasabi ng mga Shia, na itong bada na to, ito ay katangian daw ng Allah. Kung ano daw sinabi niya, binabago niya. Na nangangahulugan ng Allah dahil mangmang. Para sinasabi nila kahulugan ng bada na to, na para nilang sinabi ng Allah daw ay mangmang. Bakit pa daw niya babaguhin yung sinabi niya, samantalang nasabi na niya? Ang Allah, alam niya kung ano mangyayari at hindi pa nangyayari. Yan ang Allah. Ngunit, itong mga Shia, iba ang kanilang paniniwala. Mas mainam ang 12 na imam nila na nilikha rin ng Allah kaysa Allah. Dahil daw ang 12 na imam, alam niya kung ano ang mangyayari at sa kinabukasan pa. At kung ano pa yung hindi mangyari. Ibig sabihin, mas kumpleto pa yung nilikha ng Allah kaysa tagapaglikha. Yun ang paniniwala nila ngayon. Yan yung akida na bada. Pag nabasa niyo sa libro na Arabic na bada, ay pagbabago ng opinion o pagbabago ng idea. Kung ano, alimbawa, pumunta ka sa Batha, pinaayos mo yung sasakyan, kung may binili ka, pag-uwi mo, nagbago yung isip mo. Sabi mo, dapat ganito. Dapat hindi itong bibilin ko, bakit itong nabili ko? Babalik ka kasi nga, ito ay nangahulugan na isa ka lamang na tao na pwedeng, hindi ka kumpleto makalimutin ka. So para nilang sinabi ng Allah ay makalimutin. So ang Allah kailanman hindi pwedeng makalimot. Ang Allah ay kumpleto. Siya lamang ang may katangian na kumpleto. Ngunit ang tao, ang pagiging makalimutin, yan ay isa sa katangian natin. Wala pa siguro kayong nakitang tao na hindi nakakalimot. Walang tao na perpekto. Walang tao na mula nang mag-aral, perfect ang grade niya hanggang matapos. Wala pang nag-aral na ganun. Kahit scientist siguro hindi pa naabot yun. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi sudur. Yung mata mo, alam na ng Allah kung anong gusto ng, kung anong pinapahiwatig mo, alam na ng Allah yan. Pero yung psychic, siguro malalaman niya iba lang, pero hindi lahat. Kasi kasinungalingan din yun. Pero yung Allah, alam niya. Kung ano yung nasa isip mo, sa mata pa lang, alam na ng Allah kung ano yung plano mo. At alam na ng Allah kung ano yung nasa puso mo. Yan ang katangian ng Allah. Pero sila, hindi. Bagkus ang sinasabi nila, ng Allah, pwede niyang baguhin yung sinabi niya. Ngunit ang 12 na imam nila, mas higit pa daw, mas mainam pa sa Allah. Dahil ang 12 na imam ng Shia, alam nila kung ano yung nangyari at mangyayari pa. At alam din nila kung kailan sila mamamatay at ang kanilang pagkamatay ay ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi sila pwedeng mamatay ang 12 na imam ng Shia maliban na lang pag ginusto nila. Halimbawa, yung imam, gusto na niyang mamatay, tatawagin niya yung tagakuha ng kaluluwa natin, si Malakul Maut. Malakul Maut, halika na, kunin mo na yung kaluluwa ko. Yun ay kagustuhan ng imam nila. Tingnan mo, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakamainam kaysa mga tao pagkatapos niya. Itong Shia, after na ng propeta Muhammad. Tapos sinasabi nila na mas higit pa yung 12 na imam kaysa Allah. Yung propeta Muhammad nga pinakamainam na nilikha ng Allah na tao. Sa lahat ng nilikha, hindi lang sa tao. Ngunit hindi siya kumpleto.
ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. So sasabihin nila na ang 12 na imam, alam nila kung kailan mamamatay at mamamatay lamang sila ayon sa kanilang kagustuhan. Oo, ibig sabihin, kung dagdag na to sa akin, kung mamamatay ka ayon sa iyong kagustuhan, ibig sabihin, nung mamatay ang imam nila, pinatay niyang sarili niya. Oo, so kabilang sila doon sa hadis ng propeta na yung pumatay at yung namatay ay mapapasok sa impyerno. Kasi pag pinatay mo ang sarili mo, nag-suicide ka, papasok ka sa impyerno. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad. Ibig sabihin, doon pa lang, mapa-impyerno na yung imam nila. Kasi ginusto daw nila ang kanilang pagkamatay. Tatawagin nila si Malakul Maut. Kaya yung Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi sa Quran, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya maihahambing sa alinman sa kanyang mga nilalang. Tapos sasabihin ng Shia, mas higit pa sa Allah ang imam, samantalang Allah binanggit sa Quran na mas higit pa siya sa kanyang nilalang. At hindi kailanman pwedeng ihambing ang Allah sa kanyang mga nilalang. Ang Allah ay nakakakita sa lahat. Nababatid niyang lahat at naririnig niya lahat. Pati yung lakad ng langgam, yung itim na langgam sa dilim ay alam ng Allah. Pero ang sinabi ng Shia hindi ganun. Kundi ang imam nila ang mas may alam kaysa sa Allah. Dahil daw ang 12 na imam, alam daw nila kung yung langgam kung saan pupunta. Pati yung langgam na napakalita, alam niya kung saan pupunta yung langgam. At kung ano ang gusto ng langgam. O, tingnan mo. Ibig sabihin, mas higit pa yung imam nila kaysa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yun ay hindi natin igagaya. Ang akida natin, ang Allah ay nababatid niya lahat. At hindi siya may ihambing sa kahit anuman sa kanyang nilalang. At hindi natin pwedeng ihambing ang Allah sa kanyang mga nilalang. Pero mga Shia, pati alam niyo ba yung kahoy, yung dahon pag nauhulog? Alam din daw ng 12 na imam kung nalalaglag yung dahon ng puno. Napakatindi nila. Pati yung pagkalaglag ng puno, ay yung dahon niya, alam nila kung kailan malalaglag. Ibig sabihin, alam din nila kung ilang dahon ng puno ang nalalaglag sa araw-araw. Kasi nga, yun ay alam nila yung mangyayari at kung ano pa yung hindi pa nangyayari. Ganyang katindi. Ayon sa kitab ni Kulaini na Usul Kafi, sinabi niya na ang mga imam daw ay alam nila kung ano ang mangyayari at mangyayari pa. Napakatindi ng kanilang nabanggit sa kanilang libro. So, hinigitan pa nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa lahat ng nilikha, hindi niya rin alam kung malalaglag ba yung dahon sa puno at hindi niya rin alam kung saan pupunta yung langgam at kung anong mga gusto ng langgam. Kaya ang tao, isa lamang sa katangian ng tao ay pagiging makalimutin at hindi niya alam lahat. Yung dagdag ko na lang dito, yung mga manghuhula, walang katotohanan yan. Kasi ang nakakaalam lang sa kinabukasan at future ay ang Allah. Tulad na binanggit ng Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Sabihin mo, Muhammad, na walang nakakabatid kung ano man na nakatira sa langit, maliban sa Allah, at sa kalupaan. Walang nakakaalam kung anong mangyayari sa kinabukasan maliban sa Allah. Sinabi na sa Quran, maliban lang sa Allah. Tapos sasabihin ng Shia na maliban sa 12 na imam. Napakalayo ng kanilang katibayan. Ibig sabihin, sinasabi nila ng Allah ay mangmang. So hindi mo pwedeng sabihin na ang Allah ay mangmang. Ang mangmang yung tao na nilikha ng Allah. Dahil ang pagiging mangmang ay katangian lamang ng tao yan. Pero ang Allah, hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya ang pagiging mangmang. Kundi, kapag sinabi mo ng Allah ay mangmang, ito ay isang gawaing kufr. Matatawag na ang tao na magsasabi nito na kafir. Kafir. Na ibig sabihin, wala ng pag-asa pang makapasok sa paraiso kung namatay siya sa ganitong kalagayan. Maliban na lamang, bago siya namatay, siya ay nagtauba. Dahil ang kumplito ay sa Allah lamang. Walang kulang ang Allah. Lahat ng gusto niya, lahat ng katangian, kumplito ang Allah. Sunod, ang mga Shia rin na nagsabi ng Allah ay may katawan. May katawan daw. Bawal po yun. Tandaan niyo mga kapatid sa akida, tama na ang Allah may mga ibang binanggit siya sa Quran at sa hadith na mayroon siyang kamay. Sa Quran, bal yadahu mabsutatan
Ngunit ang dalawang kamay ng Allah ay mabsutatan, ibig sabihin mapagbigay. Lahat ng inihiling ng kanyang alipin, binibigay niya. Pero, hindi natin iginagaya ang kamay ng Allah sa kamay natin. Kaya bawal magtanong, ano bang itsura ng kamay ng Allah? Bawal po yun. Yun po ay bid'ah. Okay, karagdagan pa dito ha. Hindi na nabanggit ni Sheikh. Si Imam Malik, nung sabihin niya, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rahman, katangian ng Allah, alal arsh istawa, ibig sabihin nagpaitaas sa kanyang trono. Nagtanong yung estudyante niya, paano nagpaitaas ang Allah? Anong sinabi ni Imam Malik? Lumabas ka, sabi niya. Bakit niya pinalabas? Ba't mo itatanong? Hindi mo ba na-imagine kung paano magpapaitaas? So wag mo nang itanong kung paano nagpaitaas ang Allah. Dahil ang Allah, hindi siya may ahambing sa kanyang nilikha. Kung siya nagpaitaas, ayon sa kanyang kadakilaan. Kaya ang pagtatanong kung ano bang itsura ng kamay, ang Allah rin may paa. Ang hadis ng Propeta Muhammad, napakagandang hadis. Yung impyerno, sa hadis ng Propeta Muhammad, hindi napupuno. Katulad ng, kumbaga, basket o kaya bukag, kapag binuhusan mo ng tubig, kahit gaano karaming tubig ang ibuhos mo dyan, hindi mapupuno. Kasi nga may butas eh. Tulad ng impyerno, kahit gaano karaming ihulog sa kanyang tao, hindi napupuno. Sabi ng Allah, hal min mazid? Magtatanong yung impyerno, ya Allah, mayroon pa bang may dadagdag sa akin na tao na mahulog sa impyerno? Anong gagawin ng Allah? Ilalagay niya ang kanyang kanang paa sa impyerno. Sabi ng impyerno, cut, hindi siya makahinga. Tatanungin ng Allah, kailangan mo pa ng dagdag? Sabi niya, hindi na ako makakahinga pag magdagdag ka pa ng isang mahuhulog sa impyerno. Ganyan tayo kamahal ng Allah. Yung ibig sabihin, yung mahuhulog pa, hindi natatanggapin ng impyerno. Kasi hindi na siya makahinga, full. Occupied na yung tao sa impyerno. Ibig sabihin, yung Allah sa hadith na ito, mayroon siyang paa. Pero, bawal magtanong. Kung alam mo yung paa, tapos, ayon sa kadakilaan ng Allah yung paa niya, huwag natin ihahambing sa paa natin. Bawal po yon. Masisira ang ating akida kapag tayo ay nagtanong. Kaya, yung Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang kamay, ayon sa kanyang kadakilaan, mayroon siyang paa, ayon sa kanyang kadakilaan. Kung ano lang yung nabanggit, yun lamang yung babanggitin natin. Ang Allah may kamay, pero kung may tiyan, hindi na binanggit ng Allah, wag na natin banggitin. Kung ano lamang yung binanggit niya, yun lamang ang babanggitin natin. Nuthbit ma athbatahu Allah li nafsihi. Kung ano yung binanggit ng Allah sarili niya, yun lang yung babanggitin natin. Kung hindi niya binanggit na may tiyan siya, huwag kang magsasalita ng Allah may tiyan. Kasi walang binanggit sa Quran at wala rin binanggit sa hadith. Yun ay kasinungalingan na nanggaling sa'yo. Kung ano lamang ang binanggit ng Allah at binanggit ng Propeta Muhammad na katangian ng Allah, yun lamang ang ating babanggitin. Huwag na tayong susubra pa doon. Kaya nga, ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala para malaman natin, nasa Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad, ng Allah isa lang. Hindi dalawa tulad ng pinaniwalaan ng ibang kapatid natin na hindi mga Muslim na Trinity. Na may tatlong persona. So hindi, ang Allah isa lang talaga. Allahu Samad. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng tulong natin. Hindi niya kailangan ng inumin, hindi niya kailangan ng pagkain. Bagkus, tayo na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ang nangangailangan sa Kanya. Yan ang tunay na Panginoon. Yung hindi nangangailangan sa kahit anong tulong. Bagkus tayo ang nangangailangan sa Kanya. Lam yalid, walam yulad. Hindi siya nanganak at hindi rin ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At wala siyang kapantay. Walang may ahambing sa Kanya. Yan ang tunay na Panginoon. Tayong tao na nakita natin, ibig sabihin, hindi yun ang tunay na Panginoon. Kasi may ahambing mo sa tao yon. Yung Allah ay walang kahambing at nag-iisa lang at hindi nangailangan ng kahit anong tulong tulad ng binanggit ng Allah dahil sa kamitlihi siya'y wa huwa sami'ul basir. Walang maihahambing, hindi maihahambing Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit anuman sa kanyang nilalang. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nababatid niya lahat ng bagay at naririnig niya lahat ng bagay. Ngunit, ang paningin ba ng Allah ta'ala at ang kanyang pandinig ay kapariho ba ng pandinig natin? Wag na rin tayo magtanong. Dahil ang Allah nga, gaya ng binanggit natin kanina, walang ang kahambing, walang kapantay. Kung nakakarinig siya, kung nakakakita siya, ayon sa kanyang kadakilaan, ayon sa kanyang kataas-taasan, sa kanyang kapangyarihan. Hindi natin maihahambing sa kahit anumang nilalang, hindi sa kahit sa mga jinn, engkanto, o kaya sa mga anghel, hindi natin kailanman pwedeng ihambing ang Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman sa kanyang mga nilalang. Ito pang sabi nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala daw ay wala daw kahit saan. Wala sa langit, wala sa lupa, kahit sa anong oras, anong panahon, wala. Tatanungin natin sila, asan yung Allah? Sabi nila, wala.
Kasi daw, hindi sila naniniwala ng Allah mayroon. So anong itasagot natin sa kanila? Tulad ng tinanong ng Propeta Muhammad yung isang babae, tinanong niya kung saan yung Allah. Ano sabi niya? Sa langit. So hindi na nagsalita ang propeta, yun ang tinatawag na ikrar. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng babae na nasa itaas. Kapag tayo ay nanalangin, saan tayo nakaharap? Hindi ba tumataas tayo? Yan yung fitra. Yan ang nature natin. Yan yung fitra. Nakasanay natin na ang Allah talaga ay nasa taas. Ang Kristiyano, kapag sila ay nanalangin sa bababa, straight o sa taas. Ibig sabihin, naniniwala rin pati yung mga Kristiyano na sa itaas ang Panginoon. So bakit sasabihin ng Shia na ang Panginoon ay wala sa kahit anong lugar? At kahit anong panahon wala rin. Sumali pa rin ang kanilang akida. Buti pa yung mga Kristiyano, naniniwala pa na may Panginoon na nasa itaas. Kaya lang, nagtatambal nga lang sila. Yun lang ang pinagkaiba naman natin sa kanila. Mas masahol pa pala itong mga Shia kaysa mga kapatid nating mga Kristiyano. Kaya pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaitaas sa kanyang trono, huwag na tayong magtanong kung paano siya nagpaitaas. Importante, alam mo kung paano magpapaitaas, at ang tanong ay bid'ah. Bid'ah po na magtanong, bawal po. At huwag nating ihambing ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilalang. Kung ano ang binanggit lamang ng Allah sa sarili niya, yun lamang pong babanggitin natin. Kung binanggit niya na may kamay, yun lang pong babanggitin natin. Kung binanggit niya na siya may paningin, yun lang po babanggitin natin. Kung binanggit niya na may paa, yun lang po. Kung nagpaitaas siya, yun lamang po. Kung bababa siya mula sa langit, yun lang po. Pero kung magdadagdag ka pa, siya ba ay may tiyan, may likod, may siko, wag na po. Kasi wala nang binanggit sa hadis, wala rin binanggit sa Quran. Magkakaroon ka ng kasalanan pag nagsabi ka ng ganon. Ngayon, pangatlo, ang Shia, hindi sila naniniwala na ang Allah ay makikita sa kabilang buhay. Hindi daw makikita ang Allah. Kasi nga hindi sila naniniwala na mayroong Allah. Ngunit, sa atin, tayo ay naniniwala na ang Allah ay makikita ng isang mananampalataya sa kabilang buhay. Ang hindi lamang makakakita sa Kanya ay yaong mga taong hindi naniwala sa Allah at hindi sumamba sa Kanya. Anong katibayan natin? Binanggit ng brother natin kanina. Wujuhu yawma idin nadira. Ang mga mukha ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na silang mananampalataya ay magliwanag sa katitingin nila sa Allah. Sa kabilang buhay yon. Ang Allah ay hindi pwede makita dito sa mundo. Pero sa kabilang buhay, doon natin siya makikita. Wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. At sila ay sa mukha sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nakatingin, nakatitig. Kaya ito ay isang dalil natin na ang makakakita lamang sa Allah sa kabilang buhay ay yaong silang mga taong mananampalataya. Ngunit, yung mga taong hindi mananampalataya, yawma idin lamuhjabun. Ibig sabihin, sa araw na yaon, tatakpan sila. Ibig sabihin, hindi papakita sa kanilang Allah. Dahil ang pinakamataas na uri ng biyaya ng Allah Ta'ala sa paraiso, pinakamataas na reward ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso ay ang pag makita natin ng Allah. Kasi kapag nakita daw natin ng Allah, makakalimutan mo lahat ng mga magagandang, kahit babae, makalimutan mo kahit ano. Horun makalimutan mo lahat pag nakita at nakatitig na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang ating paniniwalaan, ang Allah ay mayroon siyang, ang babanggitin lamang natin kung ano yung binanggit niya sa sarili niya, sa Quran, at sa kasahadit. Ang hindi niya binanggit sa sarili niya, wag nating babanggitin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin mayahambing sa kahit ano man sa kanyang alipin. Yan ang tatandaan natin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siya at nasa taas siya sa langit. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naniniwala rin tayo na siya ay makikita ng mga mananampalataya sa Islam sa kabilang buhay maliban sa mga taong hindi mananampalataya. Kaya yung isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naikwento ng isang sahaba, sabi niya, nung isang araw sabi niya, kami ay nakaupo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakatitig sa buwan. Sabi ng mga sahaba, nagtanong sila, bakit ka nakatitig sa buwan? Nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikita niyo ang inyong Panginoon katulad ng pagtitig niyo sa buwan na yan, na hindi kayo mag-una-unahan na, kumbaga, di ba yung pag meron kang gustong tingnan, itataas mo pa yung liig mo? Hindi na. Kasi nga nasa itaas na direct na. Hindi mo na kailangan kumuha pa na mataas para pumatong. Hindi na kayo mag-aagawan. Walang pag-aagawan, kundi titingin ka ng relax na relax ka. Yung ibig sabihin na layaw damon. Ibig sabihin, hindi kayo mag-aagawan sa pagtingin sa Kanya. Kaya parang titingin kayo lamang sa isang buwan na yan.
na hindi kayo mag-uunahan o kaya aapawan mo yung kasama mo para lang makita mo. Wala. Dahil ganun, ang isang sa pinakamalaking biyaya natin ay ang magpakita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya sinabi dito sa nabanggit kanina, sapat na ba sa inyo itong sa paraiso? Sabi nila, sapat na ya Allah, niligtas mo na kami sa impyerno, pinasok mo na kami sa paraiso. Ngunit, kulang pa yun. Bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sitar, yung pagitan natin at doon natin makikita sa pamagitan ng dalawang mata natin ng Allah ng napakaliwanag na pagkita sa Kanya. So yun ang pinakamataas na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Para sa silang mga taong gumawa ng mabubuti, wa ziyada, ibig sabihin ng ziyada dito, tafsir ni Ibn Abbas, yung ziyada dito yung makita mo ang Panginoon mo. Ang sino mang gumawa ng mabuti, bibigyan sa kanyang lahat ng reward. Wa ziyada ay dagdag dito ang makita niyang kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, katulad din sila ng Jahmiya na naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nakikita pati sa kabilang buhay. Ito rin na isa sa mga akida, katulad din ng Shia sa akidang ito. Oh, yes, sir.